بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی کچھ ترتیب سے آیات پڑھ رہے ہیں، اور اس میں کل والی آیت جو ہم نے دیکھی اس میں والدین کے بارے میں ایک اللہ پاک نے مثال دے کے کچھ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ والدین اپنی اولاد کے صحیح سلامت ہونے کی دعا مانگتے ہیں، اور جو کہ ہم جب اگر صحیح سلامت ہوتی ہے تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ آج کی اس سے بالکل اگلی دو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 190۔ تو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے، سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ تو اگر آپ پچھلی آیت میں نے اس کو دوبارہ وہ تھوڑا ایکسپلین کیا ہے تو اس کو ذہن میں رکھیں، جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آیت کی کہ وہ دعا کرتے ہیں صحیح سلامت اولاد کی والدین۔ یہ ایک مثال دی، اور مثال بھی پہلے بتایا کہ ایک واحد اس سے بنایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جوڑا بنایا، اور وہ جب آپس میں ہوں تو اولاد، اور وہ سارا ذکر ہم نے دیکھا۔ لیکن اس آیت میں بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، شرک اور توحید کا ہمارا ٹاپک ہے، اس کے لیے یہ دیکھیں۔ سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے۔ ایک سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ آپ اگر اپنی سوسائٹی میں اپنے ارد گرد غور کر کے دیکھیں تو یہ جو اولاد مانگنا، یا مطلب اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ لوگ کہتے ہیں جی اولاد جا کے پیروں سے کوئی مانگتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں سب سے یہ جو ہماری خانقاہیں ہیں یا پیروں فقیروں کا یہ سارا سلسلہ چلتا ہے، اس میں سب سے پرومیننٹ چیز جو ہوتی ہے وہ اولاد کے لیے لوگ زیادہ تر عورتوں کے مسئلے ہیں، وہ کہیں تویز، کوئی دھاگے، کوئی گنڈے، کوئی اولاد کے لیے کر رہی ہوتی ہیں، یا خاص کر کے بیٹے کے لیے، اور پھر بیٹے سے اگر اولاد نہیں ہے کسی کے پاس تو وہ اولاد کے لیے، اگر کسی کے پاس بیٹے نہیں ہیں تو بیٹوں کے لیے، اور اگر وہ صحیح نہیں ہیں تو ان کی تندرستی کے لیے، یا وہ صحیح ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے مین اگر ایک سبجیکٹ آپ چوز کریں نا کہ کس کے لیے، کس وجہ سے لوگ جو ہیں درباروں پہ اور پیروں فقیروں کے پاس اور اس طرح کی تویز دھاگے کروانے مینلی کس چیز کے لیے جاتے ہیں، تو وہ یہ ہے۔ تو وہ تو رب جو ہے وہ تو خالق ہے کائنات کا، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ جانتا ہے، اسی لیے اس نے یہی ایک مثال لی۔ تو اب وہ میں جو پچھلی آیت میں کہہ رہا تھا کہ اگلی آیت میں یہ کلیئر ہو جائیں گی کچھ چیزیں ہمیں، تو وہ دیکھیں کہ وہ مثال ذکر کیوں کیا، کیونکہ انسانوں کے لیے سب سے مین چیز یہ ہے، اور اولاد کی محبت کو پیسے کی، دولت کی، اولاد کی، دولت کی اور عورت کی محبت، یہ تینوں اللہ پاک نے مثال دے کے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اس انسان جو ہے ان کی محبت میں زیادہ بڑھ جاتا ہے یا کچھ ایسا۔ تو یہ اولاد ایک ون آف دی مین چیز ہے جس کے لیے ہم لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں، تو اسی لیے اس کی مثال دے دی، اور اسی لیے دیکھیں اس میں کہ وہ دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنی پیاری مثال ہے کہ جس پیر کے ساتھ، یا چلیں یہ اگلی آیت میں ہے، تو مین اس میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز میں وہ یہ نہیں کہ اس کو کہیں شریک مقرر کر دیتے ہیں، اولاد کو نہیں، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور جب وہ حاصل ہو جاتی ہے، خاص کر کے جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو منتیں وغیرہ مانگنا، منتیں چڑھانا، اور جی یہ ایسا نہ ہو، پھر خوف کھانا کہ کہیں اس کو مسئلہ نہ ہو جائے، اب ہمیں مل گئی ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے، اس کی فلانی وہ چیز کرنی ہے، تو اس طرح کی چیزیں، رسومات ایسی جو کہ شرک کی طرف لے کے جاتی ہیں، یا ان کی محبت میں اتنا مغلوب ہو جانا کہ وہ شرک اور توحید کی بھی پرواہ نہ کرنا، یا کچھ ایسی چیزیں مقرر کر لیتے ہیں لوگ۔ سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے، یہ تو ہو گئی۔ اب اگلی آیت سورہ نمبر 7 آیت نمبر 151
क्या ऐसों को शरीक ठहराते हो जो किसी चीज को पैदा ना कर सके और वो खुद ही पैदा किए गए हों। अब ये देखें कि यहां पे तो एक किसी भी एक मां बाप की मिसाल दी और उसकी औलाद की, तो इसी को इस दूसरी आयत में एक्सप्लेन कर दिया कि जिनसे जाके मांगते हो ये मन्नतें, या ऐसा कोई अकीदा कोई भी अगर रखता है, मैं किसी को ये नहीं ब्लेम कर, अपनी सोसाइटी में खुद देख लें ऐसा होता है या नहीं होता। मैं नहीं करता, आप नहीं करते, ये एक अलग बात है, लेकिन सोसाइटी में क्या ये राइज चीज है या नहीं है, तो वो आपको जवाब मिलेगा कि है। तो उसके लिए ये अल्लाह पाक इतनी लॉजिकल चीज बता रहा है कि वो जिसके पास मांगने या कोई किसी किस्म की भी इस तरह की किसी लालच या किसी वजह से जाते हो, तो वो खुद भी तो किसी का, उसके भी मां बाप हैं और वो भी पैदा हुआ है। वो जिससे भी तुम कहते हो वो खुद पैदा हुआ है। ये आयत अगर देखें ना दोबारा, क्या ऐसों को शरीक ठहराते हो जो किसी चीज को पैदा ना कर सकें और वो खुद ही पैदा किए गए हों, और पैदा तो वो किसी को कर नहीं सकते। ये तो हमने बड़ी डिटेल से देखा, जगह जगह पे आपको कुरान पाक में मिलेगा कि पैदा करने वाला तो अल्लाह है। और इससे पिछली आयत में भी हमने वो, इसीलिए कंटेक्स्ट हम पढ़ने की कोशिश कर रही है कि पूरा पिछली आयत का कंटेक्स्ट वो जो याद रखें। तो पैदा करने वाला तो अल्लाह ही है, ये तो जगह जगह कुरान पाक में अल्लाह पाक बता रहा है। और वो खुद ही पैदा किए गए हैं, तो जो खुद अपने एक वालिदैन के से पैदा हुए हैं इस तरह, जिनको अल्लाह ने पैदा किया है, इस तरह के किसी से कोई ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है? मेन मैसेज ये है, जो हम तौहीद और शिरक की बात कर रहे हैं, तो वो ये है कि किसी और से उम्मीद भी ना रखो, किसी और के पास जाओ ही ना। तो अब आप हमारा जर्नी देखें, जो हम इतनी आयात पढ़ते आए हैं कि अल्लाह क्या हमें बता रहा है उन आयात में कि मैं करीब हूं, मैं सुनता हूं, मैं तुम्हारे दिल के ख्यालात भी जानता हूं, मैं तुम्हारी सरगोशी भी जानता हूं, तुम आपस में कोई बात करते हो तो मैं जानता हूं, कोई मुंह से लफ्ज निकालते हो तो मैं जानता हूं। तो मैं ये सब जानता हूं, कोई और किसी को कोई इख्तियार नहीं है। ये हम पिछली आयात में ये भी पढ़ दिया। इवन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया कि आप इनको कह दें कि मेरे पास अपने आप को फायदा या नुकसान पहुंचाने का कोई जरूर नहीं। इससे 2 आयत पीछे छोड़ के हमने वो आयत भी पढ़ ली है। तो जब किसी को कोई इख्तियार नहीं है तो किसी के पास, अल्लाह पाक रोक कहां से रहा है कि किसी के पास जाने की और जरूरत नहीं है। तुम्हारा अल्लाह है जो करीब है, जो सुनता है, जो देखता है, जो जानता है। उसी को सुनाओ, उसी को बताओ, उसी से बातें करो, उसको अपने हाल सुनाओ। वो सुनने वाला है, वो हर जगह मौजूद है। ये मेन मैसेज है तौहीद और शिरक का। तो काइंडली आप भी इसको इस तरह से पढ़ें, खुद भी कंटेक्स्ट भी पढ़ें। पिछली आयत हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप अगली भी पढ़ लें। आगे भी इसी तरह यही मैसेज, यही पैगाम, इसी तरह आगे छोटी छोटी निशानियां, छोटी छोटी बातों से अल्लाह पाक ये समझाने की मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश करता है। और मैंने भी इसीलिए ये कंटेक्स्ट के साथ मुख्तलिफ आयात शेयर की हैं ताकि ये अच्छे से समझ आ जाए कि देखें कैसे अल्लाह पाक एक बात को वाजे करने के लिए क्या क्या बातें, क़यामत से जिक्र हुआ, फिर हजूर पाक को कहा कि मैं इख्तियार नहीं रखता किसी चीज़ का, फिर औलाद की और वालिदैन की मिसाल दी, पैदा इंसान के पैदा होने की मिसाल दी और पैदा होने से वालिदैन और औलाद की मिसाल दी। और उसमें से फिर ये कहा कि तुम लोग जो शरीक ठहराना शुरू कर देते हो ना, पहले कहते हो जब जरूरत होती है तो कहते हो कि शुक्रगुजारी करेंगे, लेकिन जब जरूरत पूरी हो जाती है तो फिर नाशुक्री पे उतर आते हो और शरीक ठहराना शुरू कर देते हो। तो ऐसा ना करो। और ये मैसेज बड़ा जरूरी है, इसको काइंडली आप खुद देखें। मैं तो सिर्फ कुरान पाक को आपको कुछ चीजें पॉइंट आउट कर रहा हूं, आयात शेयर कर रहा हूं रेफरेंस नंबर के साथ। आप खुद भी इस पे गौर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।